इत्थे ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਵਫਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕਾ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਤੇ ਦਾ ਤੋਕਾ की जा रही है कि जनाब अली कुछ ही देर बाद जड़ा है दोनों फरीक मुज़ाकरात दी टेबल ते बैठ जाएंगे और ये मुज़ाकरात ने जिन्हां दे उत्ते सारी दुनिया तकदी पई है और दुनिया के 180 ममालिक जड़े ने उन्हां दी मीडिया दा उन्हां दी हुकूमतां दा तमाम निगाह जड़ियां ने इस टाइम इस्लामाबाद वाले पासे ने। लेकिन जो दोनों वफूद मिले ने जिस तरह के लतीफ़ चोई साहब गल कर रहे हैं कि दोनों वफूद की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे जड़े ने वो बड़े रिलैक्स ने मुतमिन ने। इसका मतलब है कि चीज़ां जड़ियां ने हुण तक जड़ा है वो पॉजिटिव साइड से जा रही ने मुस्बत साइड से जा रही ने। और ये देखो ये लिखी पढ़ी गल है कि अज पहले दिन या कल मुज़ाकरात के पहले दौर के जड़ा है वो तमाम नुकात किसी फरीक के नहीं मने जाएंगे। इहो जिहे मुज़ाकरात दे विच हमेशा यही होंदा है कि पहले एक मरहला होंदा है फिर दूसरी गल मनी जाती फिर तीसरी मनी जाती है। ये जो चीज़ां ने ये अगे वधियां पईयां ने और पाकिस्तान वास्ते सब तो फखर की गल यह है कि पाकिस्तान जड़ा है ये एक बाएतमाद और मजबूत सालस का किरदार अदा कर रहा है। जी चोई साहब जी ये कोई दूसरी राय नहीं है। असी देखो कि पाकिस्तान ने जोड़ा हालिया जोड़ा अरसा है सफारतकारी का अगर असी डिप्लोमेसी की गल करिए तो इस दौरान यह एक बहुत एक टाइट रोप के उत्ते चलने वाली सिचुएशन पाकिस्तान वास्ते बन गई सी। एक तरफ ईरान है, ईरान साडा हमसाया भी है, साडे नाल उन्हां दे बड़े गहरे तल्लुकात भी ने। जिसले पाकिस्तान का क्याम अमल दे विच होया तो ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्हें पाकिस्तान को रिकगनाइज किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो उस वक्त तो लैके हुण तक पाकिस्तान दे नाल उन्हां दे तल्लुकात अच्छे चले आते रहे ने तमाम तर नशेब अफराज के बाद। दूसरे दौर ऐसे रज़ा शाह पहली वाला जदों थोड़े तल्लुकात खराब होए उन्होंने चुकाव ज़्यादातर इंडिया वाले पासे सीगा। हाँ नहीं मेरा नहीं ख्याल कि भी रज़ा शाह पहलवी के दौर च भी कोई पाकिस्तान दे नाल उन्हां दा कोई रहा सी ऐसी गल। देखो कि लाहौर के जोड़े दाता दरबार ने उन्होंने नाल एक सोने का दरवाज़ा लगा है जी। तो यह गिफ्ट है शहनशाह ईरान का। सही शहनशाह ईरान ने पाकिस्तान के दौरे से खुद तशरीफ लैके आए सन उन्होंने दिनों के उन्होंने सुग जोड़ा गोल्ड दरवाज़ा है ये उदों किया सी। कहने का मकसद है कि असी कोई शाह की हमायत नहीं कि ईरान जोड़ा है वो पाकिस्तान के नाल हमेशा एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन दे विच रहा है। उस बाद जोड़ा उत्थे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया खामिनाई और उन्हां दी खुमैनी की शक्ल दे विच उस वक्त भी पाकिस्तान ने उस रेवोल्यूशन नू हमायत की सी। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त ईरान की हमायत की। गो जिहड़ी तुसीं गल कीती है इंडिया दे नाल तल्लुक रखण वाली मौजूदा रजीम जिहड़ी ईरान दी है उन्होंने भी इंडिया दे नाल अपने तल्लुकात नू रखिया। तो स्टेट टू स्टेट तल्लुकात पाकिस्तान नू कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं। सानू ते अपने एक बाहमी तल्लुकात नाल हैगा और ईरान ने सानू ऑफर की गैस पाइपलाइन दी और ज़ाहिर ईरान के उत्ते इंटरनेशनल पाबंदियां ने तो उहदी वजह नाल अगर अल्लाह करे कि यह भी चुकियां जाण तो असीं वापस जिहड़े हुण मुज़ाकरात होने ने उहदे विच अमरीका दे 15 निकात ने ईरान की पहली 3 या 4 तरजीहात यही होणगियां कि सब तो पहले कि जिहड़ी आरजी जगबंदी है ये मुस्तकिल जगबंदी दे विच जिहड़ा ना तब्दील हो जाए ताकि लोगों के विच मुल्क च अमन सुकून हो जाए। दूसरा ज़ाहिरी गल है कि ईरान तरजीह होएगी कि जिहड़ियां जनाब अली उत्ते आलमी पाबंदियां लगियां होईयां ने 42-43 साल तो उनका खात्मा चाहेगा जिहदा एक आगाज हो भी गया फिर जिहड़ा है कि उहदे असासे मुंजमद होए हुए ने उन्होंने उत्ते भी गल करेगा कि वो अलग गल है कि ईरान कहता है मेरे 160 अरब डॉलर के असासे पूरी दुनिया च मुंजमद ने। अमरीका यूरोप कहते नहीं 40 या 50 अरब डॉलर के ने। लेकिन तुहाडे ख्याल नाल ईरान पहले महले पहलियां 2 या 3 किस चीज़ों के उत्ते आएगा? मैनू लगता है कि देखो पहली तो जी सारिया तुसीं इंपोर्टेंट कीतियां ने गल्लां मैं अगे भी उहदे ते गल कर चुकिया वां कि ईरान का जिहड़ा इस वक्त जिहड़ा कंसर्न है वो अगर इकोनॉमी दे लिहाज जंग तो दोनों का कंसर्न है ना जी। जंगबंदी तो दोनों का कंसर्न है और सारे खिते का कंसर्न है इनकलूडिंग पाकिस्तान। ज़ाहिर जंगबंदी तो इस वक्त कायम है। मुज़ाकरात दे अंदर इहदी अगे मैनू पूरी 100% उम्मीद है और सानू इस खुशगुमानी का तकाजा भी यही है कि असी अच्छे दी उम्मीद रखी। अच्छा इस्लामाबाद जाएगी जो सर इस्लामाबाद सानू ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और पाल दे सीनियर एंकर पर्सन जनाब शाह सकलैन साहब ने। शाह साहब सुबह तो गल हुई सी हुण ते इस्लामाबाद की जी सरगर्मियां ने वो भरपूर तरीके नाल अरूज ते आ रही ने और दोनों वफूद जिहड़े हैं ने उन्हां दी मुलाकातां भी हो गई ने वज़ीर आज़म साहब दे नाल फील्ड मार्शल साहब दे नाल ते हुण तक दी की अपडेट्स आ रही हैं सर?
ਵੇਖੋ ਸਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਸਕ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਾਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਫੂਦ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅਰਕਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕਾਲੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਫਦ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਨਾਬ ਸੈयद हासन मीर साहब, फिर मार्शल साहब और बाकी भी ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਾਲਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੁਬਸਰੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਬਸਰੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜਿतने ਵੀ ਟਾਕਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਮੁਬਸਰ ਔਰ ਜਿतनी भी ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿतने ਮਸ਼ਰਕ ਉਸਤਾ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਚੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ बेहतरीन किरदार अदा किया इस सारे मामले मुज़ाकरात वाले मामले चीन भी मौजूद है। गल्फ स्टेट्स के ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਬਸਰੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਬਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ। वैसे तो बहुत ज़्यादा राजदारी वरती जा रही है हुकूमत वालों और तमाम इदारे जड़े हैं बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ों टाइट किया होया खबर नहीं निकल दे रहे, लेकिन की इम्कान है कि अज मुज़ाकरात कितने बजे शुरू होंगे और क्या मुज़ाकरात कल भी सारा दिन जारी रहेंगे, की इतलात आ रही हैं? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਫੂਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਫੂਦ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋਪ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਰੀ रहेंगे और ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ और अगर ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਹੈ ਸਫਾਰਤੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਮੀਨ ਨੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਫੂਦ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? देखो जितना कुछ वैसे अगर ज़राए कोल या इतना कुछ हाले तक गलबात हुई है मैं पहले ही जिक्र कर चुका कि जितने भी लोग मौजूद सन या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫੂਦ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਬਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ जब तक कोई प्रॉपर कोई ब्रीफिंग नहीं होगी प्रॉपर कोई एक एलामिया जारी नहीं होएगा तो वो तो सारे फिर जारी गल है कि मतलब जितना कुछ है वो बहुत ही घट या बहुत ही कम बाहर आ रहा है और पूरी सिक्रेसी नाल जड़ा सारा कुछ किया जा रहा है उम्मीद यही की जा रही है असी पहले ही कह रहे हैं और जितने भी लोग मौजूद सन वो ये कह रहे हैं कि जी ये बहुत बेहतरी वाले पासे पॉजिटिव साइड से जाता हुआ नजर आ रहा है।